The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going,
I'm at the end of myself. I see the end that I know below me. Your love is waiting to catch. I'm falling into you, 'cause no one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, the rush I felt in the free fall, as I lost control of my life. Jesus, I found that you've always had me. Your love is never enough. I wanna love you like you love me. I wanna love you like you love me. I'm falling into you, 'cause no one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, I wanna love you like you love me. 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 1, 2, 3, here we go. Oh yeah, 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 yeah. I'm falling into you, 'cause no one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, one more time. I'm falling into you, 'cause no one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose, so I can't stop, won't stop falling into you. Alright, I'm falling into you, my God. I'm falling into you, my God. I'm falling into you. I'm falling into you. I'm falling into you. I'm falling into you. 얼반 필그림 처치 창립 1주년 예배에 오신 모든 성도님들, 친구분들, 그리고 모든 가족분들을 진심으로 환영합니다. 오늘 이 축제 예배의 대상은 오직 하나님이심을 먼저 선포드립니다. 우리가 드리는 감사와
기쁨의 모든 제목의 대상이 유일한 한 분 하나님이 되시기 때문입니다. 오늘 이 드리는 축제의 예배가 정말 우리의 감사함과 기쁨을 드릴 수 있는 그러한 예배가 되기를 간절히 바랍니다. 아멘. Hey church, welcome to Urban Pilgrim's 1-year anniversary online service. Hey every Urban Pilgrim's family and friends, we are so grateful that you have joined us every Sunday. I'm so excited that we are able to do 1-year anniversary online service. But let's remember that the one who received our genuine gratitude and joy is our King Jesus. Amen. As we celebrate worship, let's declare the Apostles' Creed all together. 이 시간 우리의 기쁨과 감사함을 받으시는 하나님께 사도신경을 고백드리겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 오늘이 열반 필그림스 교회 1주년 1주년 창립 예배인데 앉아 계실 건가요? 앉아 계실 건가요? 앉아 계실 건가요? 오늘 이 찬양만큼은 평소보다 더 신나게 즐겁게 아주 화끈하게 찬양을 해봅시다. Okay? Are you ready? You ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? 찬양합시다. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. Yeah. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are. We claim your victory.
what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. This is what living. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. We praise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifting high. With all creation cry, God, we'll see you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifting high. With all creation cry, God, we praise. Sing, oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Amen. Amen. 왕의 소리, 세밀한 소리, 내 귓가에 들려와. 진리의 소리, 승리의 소리, 성령의 바람 불어와. 성령의 바람이 불어온다. 나의 하나님 주 여호와 만군의 주시로다. 천군의 소리, 천사의 소리, 성령의 바람 불어와. 성령의 바람이 불어온다. 길이 되신 주 여호와 걸어가리 믿음으로. 임마누엘 임마누엘 밟는 곳마다 늘 함께 하시는 힘이 되신 주 여호와 찬양하리 전심으로. 할렐루야 할렐루야. 승리의 함성 주님께 외치리. 나의 하나님 간구하오니 우리의 기도 들으사. 지금 오셔서 부흥의 바람 주 백성 일으키소서. 한번 더 찬양합시다. 나의 하나님 나의 하나님 간구하오니 우리의 기도 들으소서.
일으키소서. 길이 되신 주 여호와 걸어가는 믿음으로 임마누엘 임마누엘 밟는 곳마다 늘 함께 하시니 힘이 되신 주 여호와 찬양하는 전심으로 할렐루야 할렐루야 승리의 함성 주님께 계신 길이 되신 주 여호와 걸어간 믿음으로 임마누엘 임마누엘 밟는 곳마다 늘 함께 하시니 힘이 되신 주 여호와 찬양하는 전심으로 할렐루야 할렐루야 승리의 함성 주님께 외치니 우리 함께 그리스도의 은혜를 찬양합시다. 주 예수와 동행하는 곳마다 하늘나라가 되게 하시니 감사합니다. 우리 함께 그 은혜를 찬양합시다. 내 영혼이 은총 입어 내 영혼이 은총 입어 중한 죄진 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화도다 할렐루야 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 주의 얼굴 뵙기 전에 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 내 맘속에 이루어지니 날로 날로 가깝도 할렐루야 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 높은 산이 거친 들이 조막이나 궁궐이나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 할렐루야 할렐루야 날 자유케 하셨네
내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나. 우리 한 번 더 찬양합시다. 할렐루야. 찬양하세요. 할렐루야. 찬양하세요. 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘. 주 예수와 동행하니 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 아멘. 하나님 아버지, 우리가 이 땅을 걷게 하시는 것은, 우리가 이 도심 속에서 살게 하시는 것은 모두 다 하나님의 은혜임을 고백합니다. 하나님, 1년 동안 그렇게 행하신 것처럼 우리의 평생의 삶을 주 예수와 동행하며 하늘나라를 세워갈 수 있는 도심 속의 순례자들이 되게 하여 주시옵소서. 우리를 향하신 하나님의 은혜에 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이 시간 함께 찬양하시면서 헌금하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 헌금은 특별히 얼반 필그림스의 오랜 프렌드인 켈빈 파크 색소포니스트께서 찬양해 주시겠습니다. 이 시간 우리의 마음과 정성을 담아 함께 하나님을 찬양하는 그런 시간이 되기를 간절히 원합니다. 제가 기도하고 함께 헌금하며 찬양하는 시간 갖도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 우리의 물질과 소유를 주님 앞에 드립니다. 우리의 삶의 주인 되어 주시는 주님께서 우리를 부르신 곳에 우리의 삶을 이끄신 그 은혜에 감사하는 마음으로 주님 앞에 찬양을 드립니다. 하나님, 이 시간 우리의 마음과 정성을 드리오니 주님 받아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
광고 시간입니다. 이 시간 먼저 얼반 필그림스 처치 창립 1주년을 축하합니다. 우리 채팅창에 함께 Happy Birthday 얼반 필그림스 이렇게 적어볼까요? 네, 제가 지난주 광고 때 말씀드렸던 것처럼 지난 1년간 하나님께서 저희 교회를 이끄시고 그리고 많은 일들을 행하셨습니다. 그 많은 일들 가운데 오늘 꼭 소개해주고픈 내용이 있는데요. 그것은 저희가 온라인 예배로 접어들면서 저희가 온라인 함께 예배드렸던 얼반 필그림스 프렌즈들이 있습니다. 그 중에 가장 먼저 크리스틴 요시다, 우리 이웃이죠. Hey Christine, thank you for joining every Sunday. 그리고 우리 타 교회의 목사님들, 사역자분들, 친구분들, 그리고 전 세계에 흩어진 디아스포라들이 있습니다. 그런데 그 중에서도 저기 토론토, 캐나다 토론토에 있는 스티브 형제가 있는데요. 우리 채팅창에 항상 남겨주시는 분이 있죠. 우리 스티브 형제님께서 오늘 2월 7일이 생일이라고 합니다. 우리 그래서 우리 채팅창에 함께 생일 축하한다고 해피 버스데이 적어줄까요? Hey Steve, I know today is your birthday. Happy birthday. Yeah, thank you for joining our online service every Sunday. We are so grateful. Thank you so much, brother. 이렇게 하나님께서 얼반 필그림스 교회를 통해서 그리고 예배를 통해서 복음을 넓혀가신 흔적들을 발견하게 될 때마다 정말 참 감사한 것 같습니다. 그래서 저희가 이 1주년 창립 기념을 그냥 넘어갈 수 없잖아요. 그래서 저희 교회가 자그마한 선물을 우리 성도님들한테 드리려고 준비를 했는데요. 이제 교회에 머그잔을 준비를 했습니다. 지금 아주 따끈따끈하게 제작 중에 있거든요. 지난번과 같이 저희 사역자분들께서 우리 성도님들의 집을 방문해서 전달해 드릴 것입니다. 우리 이후에 정확한 날짜가 나오면은 따로 연락을 취해서 전달해 드리는 날을 소통하도록 하겠습니다. 그리고 이 시간은 조금 특별한 순서인데요. 지난 1년 가운데 우리 성도님들께서 교회에게 감사한 마음 그리고 1년 동안 함께 공동체를 이룬 지체들에게 그 감사의 마음을 좀 전해보는 온라인 편지의 시간을 좀 가져봤으면 좋겠어요. 그래서 제가 두 분께 먼저 온라인 편지를 받았습니다. 그 내용을 제가 소개해드리고 싶은데요. 가장 먼저는 우리 안정희 성도님의 따님이죠. 우리 얼반 필그림스 키즈 미니스트리의 학생인 클로이가 저에게 편지를 적어줬습니다. 내용이 정말 긴데요. 그 내용을 제가 조금 간추려서 소개를 해드리려고 해요. 클로이가 이렇게 편지를 적어줬어요. Hello, I'm Chloe. I go to a different church, but since Corona started, I got to do both my church and up church. I love our up church classes. Thank you. 코로나 이후에 온라인으로 줌으로 진행하는 우리 키즈 미니스트리 그 예배에 함께 하게 되었다는 내용인 것 같아요. I am mostly thankful for Ted teacher because I get to learn more about God with him. I'm also thankful for my up church friends. 우리 테드 선생님과 우리 친구들에게 감사한 제목이 있나 봐요. They make me do services more exciting and fun. If there were no friends, it would be boring and very quiet. But since there are friends, it is playful and lots of people want to participate. For example, every time we share about the week, Soul wants to share almost every time. Thank you, Up Church friends, Soul, Caleb, Joshua, Tim, and Caris. 우리 얼반 필그림스 키즈 아이들이죠. 그리고 마지막으로 Up Church, thank you for everything. I will spend more and more time with God. Thank you, Ted teacher and Up Church friends, and have a lovely celebration of Up Church. Happy birthday, I love you, Up Church. From Chloe 라고 적어줬습니다. 우리 이 시간 채팅창에 우리 이렇게 달아볼까요? Thank you, Chloe. We love you so much. 네, 그리고 한 분이 더 있습니다. 또 한 분은 우리 유한나 집사님이에요. 유한나 집사님께서 저에게 온라인 편지를 적어주셨는데 제가 소개해드리겠습니다. 안녕하세요, 유한나 집사예요. 먼저 업철치 1주년을 진심으로 축하합니다. 우리 교회의 장점은 젊다는 거, 어려운 상황 속에서도 항상 긍정적이어서 무슨 일이든 잘 이끌어가는 거, 매번 더욱 성장하는 것 같아 감사하고 다시 한번 축하드립니다. 누구에게도 마찬가지겠지만 저는 작년 1년이 무엇보다 힘든 시기였습니다.
그래도 항상 우리 곁에 업철치가 함께해서 외롭지도 힘들지도 않았던 것 같습니다. 우리 교회 식구들이 없었다면 어떻게 이겨내며 극복해야 할지 암담했을 것 같네요. 작년 송구영신 예배에 말씀드렸듯이 2020년 한 해 하나님께서 주신 비전으로 안고를 잘 이끌어갈 수 있게 하심과 우리 업철치 성도님들의 사랑으로 힘든 한 해를 잘 보냈다는 것에 대해 다시 한번 감사드립니다. 그리고 1주년을 다시 한번 축하드립니다 라고 적어주셨어요. 우리 시간 한 번 더 채팅창에 이렇게 적어볼까요? 요나 집사님 힘내세요. 그리고 사랑합니다. 지금 함께 예배를 드리고 있는 우리 모두에게 요청드리고 싶어요. 우리 교회에게 감사한 일들, 또 함께 공동체를 이룬 지체들에게 감사한 제목들이 있다면 여러분의 인스타그램 계정 스토리에 짧게 적어주셔서 우리 마지막에는 @urbanpilgrimschurch를 달아주세요. 그래서 저희가 여러분이 함께 가지고 있는 그 감사의 제목들을 함께 듣고 공감하고 싶습니다. 이제는 설교 시간입니다. 오늘 제레미 파크 목사님께서 설교를 전해주시기 이전에 깜짝 영상을 준비를 했는데요. 우리가 너무나도 보고픈 또 그리운 분들께서 우리 창립 1주년 축하 메시지 영상을 보내주셨습니다. 정말 기대가 많이 되는데요. 우리 영상을 보시고 제레미 파크 목사님께서 나오셔서 설교 전해주시겠습니다. So it's time for... Oh! Didn't see you there. Anderson Pack. Greetings. Up Church. Happy anniversary. Just want to say, you guys are the best. Thank you so much for praying for my family and making sure my beautiful sons are the best kids they could possibly be. I know it's been a crazy year, but we're going to get through it together. Can't wait to see you guys again and be in each other's arms. God bless you, and yes, Lord. 안녕하세요. 저는 박현빈이고요. 이쪽은 제 동생. 저는 박현진입니다. 네, 일단 얼반 필그림 처치로 명을 바꾸고 나서 1주년 되신 거 진심으로 축하드리고요. 덕분에 각각 1년 동안 이제 업처치에서 좋은 은혜와 그리고 좋은 사람들과 좋은 추억 만들어서 지금 저희가 한국 와서 잘 적응하고 있다고 생각하고요. 앞으로도 1년, 2년, 10년이 될 수 있도록 저희가 서울에서 기도하도록 하겠습니다. 안녕하세요 여러분, 다들 잘 지내고 계신가요? 흰돌이 얼반 필그림스 처치로 재탄생한 지 벌써 1주년이란 소식을 들었는데 정말 축하드리고 교회가 앞으로도 더 크게 발전하고 더 멀리 뻗어나갈 수 있길 기도하겠습니다. 안녕하세요 업체치 여러분, 창립 1주년 축하드립니다. 1년이 되었다는 소식을 듣고 이렇게 한국에서 영상으로 인사드리게 되었습니다. 함께 창립 예배 때 예배 드리던 기억이 생생한데 벌써 1년이라는 시간이 지났네요. 여러분들 한 해 동안 너무 수고 많이 하셨고 이곳에서도 계속 관심 갖고 기도하고 응원하도록 하겠습니다. 샬롬, 1년 만에 인사드리네요. 벌써 1년이 된 업처치의 생일을 많이 축하합니다. 업처치라는 공동체가 있다는 것은 정말 큰 축복이고 은혜인 것 같아요. 우리 업처치 식구들 모두 서로 함께 있다는 것을 감사하며 서로 사랑하고 받은 은혜 나누며 세상에 귀한 빛과 소금의 역할을 감당하는 공동체 되기를 또 멀리서 기도합니다. 업처치 1주년 축하드리고요. 빨리 코로나가 종식돼서 다시 한번 대면으로 뵈고 인사드릴 수 있는 좋은 기회가 있었으면 좋겠습니다. 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 여러분도 항상 건강하시고 이번 연도에도 원하시는 바 모두 이루시길 바랍니다. 앞으로 2주년, 3주년 파이팅 하시고 건강하시길 바라겠습니다. 많이 보고 싶어요. 업처치 화이팅! 안녕하세요. 얼반 필그림스 교회 가족
이름은 스티브입니다. Hello everyone, this is Steve Christian from Toronto. I'm happy to join you guys in the online worship service. It has been such a privilege for me, and I've been blessed through your worship, through your pastor, and I've been in a great joy worshiping with you. The most important thing which I like and love about the worship is when I join you guys, it feels like home, it feels like a family. The Apostles' Creed which we read, the worship which we all do, the songs, and Pastor Jeremy's messages all give me encouragement and joy. Wish you all joining in person someday. I hope so that God will lead us in the paths when I can meet you and see you guys in person. 감사합니다. 안녕. 안녕하세요. 믿음의 동력자 여러분 평안하셨습니까? 쌍포에서 살아가고 있는 박종필 선교사입니다. 여러분의 교회 도심 순례자 교회가 첫 번째 생일을 맞았다는 이야기를 들었습니다. 정말 축하를 드립니다. 지금껏 하나님께서 여러분을 도와주셨던 것처럼, 하나님께 인도해 주셨던 것처럼 여러분의 삶 가운데 늘 언제나 함께 하신 그 하나님의 은혜가 넘치기를 축복합니다. 안녕하세요. 미 공군에서 군목으로 사역하고 있는 채플린 존리입니다. 벌써 저에게 업처치가 창립 1주년을 맞이하였다는 소식을 듣게 되었습니다. 무엇보다 끝나지 않는 이 코비드-19 시간 가운데서도 교회되기에 힘쓰고 업처치가 되어감에 있어서 하나님께 너무나도 감사드립니다. 사랑하는 업처치 가족 여러분 반갑습니다. 저는 세계 등대교회를 섬기는 김도일 목사입니다. 작년에 업처치 창립 예배를 드린 지가 엊그제 같은데 벌써 1년이 지났습니다. 진심으로 축하드립니다. 저는 업처치 이 삼행시로 축하의 메시지를 대신하겠습니다. 없습니다. 이렇게 귀한 교회 없습니다. 여러분들은 참으로 복 받으셨습니다. 이렇게 귀한 담임 목사님과 사역자들과 가족 같은 공동체 어디에도 없습니다. 처음이나 나중이나 언제나 한결같이 예수님만 바라보시고 예수님만 전하시는 도심 속의 순례자들 되시기를 축복합니다. 다시 한번 창립 1주년을 진심으로 축하드립니다. 업처치 가족 여러분, Cheers! Hi Upchurch, your sermons and your worship service has blessed me greatly. It has filled my spirit very much. Thank you so much for your services. I heard about the anniversary. Congratulations. Take care, be safe, and stay healthy. God bless. 예수님께서 우리에게 명령하셨던 것처럼 먼저 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 그 일에 목숨을 건 귀한 믿음의 동력자들 되시기를 간절히 축복합니다. 저희도 우리에게 주어진 이 자리에서 최선을 다하고 있겠습니다. 하나님이 우리에게 기회를 주시면 곧 만나 뵐 수 있지 않을까요? 직접 그날을 기대합니다. 감사합니다. 축하드립니다. 샬롬. 앞으로도 계속해서 도심 속 순례자됨을 알아가시고 배워가시고 살아가는 귀한 성도분 한 분 한 분이 되시기를 바랍니다. 그렇게 하여서 각자의 처소에서 교회됨으로 사랑받고 사랑하고 그렇게 복음 가운데 살아갈 수 있는 귀한 업처치가 되기를 간절히 바랍니다. 저는 이제 새롭게 시작하는 이 독일의 여정 가운데 선교 활동 가운데 주님께서 불러주셨으니 이곳에서도 계속해서 복음을 전함에 있어서 힘쓰며 나아가도록 하겠습니다. 우리 다시 만날 그날까지 Choose! 안녕하세요. 얼번 필그림 처치 창립 1주년을 진심으로 축복하며 축하합니다. 저는 플로리다 포울튼 비치에 위치한 한인 제일장로교를 섬기는 김선익 목사입니다. 존경하는 박영수 목사님, 사랑하는 모든 스태프들, 그리고 여러분 교회 공동체 한 분 한 분 너무너무 고맙고 감사해요. 왜냐하면 이 코비드-19이 시작할 때 여러분 교회도 창립했고 지난 1년간 여러분들이 매주 예배를 드리면서 한 주 한 주 온라인을 통해서 또 교회 공동체를 섬기는 이야기를 듣고 또 온라인 예배를 함께 예배할 때마다 하나님께서 참 이 교회 공동체를 통하여 이 시대의 예배를 다시 한번
깨우시는구나 라는 고백을 할 수 있었고, 한 예배 한 예배, 한 말씀 한 말씀 전심으로 진심으로 나누는 여러분 공동체에 많이 고맙고 부럽고 감사합니다. 그러기에 더 기대가 되고 더 기도하게 되고, 얼번 필그림 처치의 1주년이 아니라 2주년, 5주년, 10주년, 20주년 앞으로의 그 모든 과정이 정말 너무너무 기대가 돼요. 여러분 공동체도 그러한 은혜가 늘 살아있고 넘치기를 간절히 바라고, 교회로서 늘 강건하길 바라고, 이 시대에 다시 한번 교회 공동체를 깨우는 선교적 교회로서, 또 예배를 정말 사랑하는 사람들이 모인 교회 공동체로서 그 예배가 이 땅 가운데 다시 이 땅을 치유하는 거룩한 교회로 세워지기를 간절히 축복합니다. 다시 한번 우리 존경하는 박영수 목사님, 모든 스태프들 수고하셨어요. 또 교회 공동체 여러분 너무너무 감사하고 수고하셨는데 축복합니다. 앞으로의 또 1년 다시 한번 이 코로나로 인해서 어떻게 우리의 삶에 더 큰 도전이 올지 모르지만 믿음으로 승리하시고 믿음으로 하나님의 거룩한 복의 근원이 되시는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 감사합니다. Church. 도심 순례자 교회. 얼반 필그림 처치. 업처치. 얼번 필그림 처치. 업처치. 창립 1주년을 축하합니다. Happy birthday, 업처치! 안녕하세요. 제레미 파크 목사입니다. 오늘 업처치가 1년째 되는 돌이 되는 날에 하나님을 예배하게 되는데요. 우리가 오늘도 함께 모일 수 없지만 화면 앞에서 예배를 드리는 이 시간, 하나님께서 1년 동안 우리 업처치 잘 달려왔다, 큰 수고했다라고 하는 하나님의 음성, 그 격려가 우리한테 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 동영상을 보니까 이 업처치의 1주년을 축복해 주시기 위해서 원근각지에서 동영상으로 손수 축하 메시지를 보내주신 제가 너무나 사랑하고 존경하는 우리 멘토님들, 그리고 우리 한국에 생활하고 있는 우리 업처치의 우리 디아스포라 식구들 뿐만 아니라 우리 캐나다에서 Thank you Steve for your encouragement and your support. 그리고 또 우리 앤더슨 팩, 와우, 너무 감사합니다. 정말 저는 우리 1년 동안 하나님께서 우리에게 행하신 일들을 생각해 보면 비록 어려운 이 코비드-19의 기간이었지만 정말 하나님이 우리에게 허락하신 수많은 일들이 있었어요. 작고 큰 많은 간증거리들이 있었다는 것에 대해서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 지난 1년을 생각해 보면 저희가 꼭 기억해야 될, 감사해야 될 사람들이 있다고 생각하는데요. 저는 사역자로서 우선 첫 번째로 이 업처치가 있기까지 그동안 과거에 수많은 세월을 하나님을 대면하시면서, 또한 이 교회 역사 가운데, 그리고 또 이 태평양을 건너서 우리 1.5세 청소년 선교사역이 시작될 수 있도록 밑거름이 되어주신 우리 서인의 목사님, 그리고 함께 우리를 위해서 정말 이름도 없이 빛도 없이 물심양면으로 도와주시고 계시는 분들 생각하면 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 이것은 제레미 파크 목사 저 혼자, 혹은 우리 사역자, 우리 성도님들의 힘만으로만 가능한 것이 아니라 우리 교회 밖에 정말 더 많은 분들께서 함께 기도해 주시고 눈물을 쏟아주신 그 사랑 때문에 여기까지 올 수 있었다고 생각됩니다. 두 번째는 역시나 우리 성도님들입니다. 우리 코비드-19 맞이하고 나서 사실 한 달 정도면 끝날 줄 알았는데 이렇게 오래 갈지 몰랐습니다. 쉬운 예배는 아닙니다. 하지만 우리 성도님들께서 잘 견뎌주셨어요. 1년 동안 우리 교회가 정말 변화하는 이 코비드-19 우리 행정 이런 대책에 계속 발맞춰 나가느라 이래저래 변화를 시도하고 했던 모든 그런 과정 속에서 우리 성도님들이 저희 사역자들을 신뢰해 주시고 믿음을 가지고 함께 따라와 주신 것에 대해서 얼마나 감사한지, 그리고 우리 소그룹 리더들에게 정말 땡큐, 주님 안에서 함께 자라감이 얼마나 감사한지, 우리 리더들을 통해서 우리 함께하는 우리 소그룹 우리 멤버들도 함께 하나님의 사랑을 경험하면서 우리 1년 동안 많이 자라온 것에 대해서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 뿐만 아니라 이렇게 온라인 예배를 통해서 참 아직 저도 이름도 몰라요. 그런데 어떤 분들은 헌금을 보내주시면서 정말 따뜻한 메시지를 보내주세요.
저희 업철치에서 메시지를 보내죠. 어떻게 해서 우리 얼반 필그림스 알게 되셨나요? 어떻게 우리 예배와 연결되셨나요? 말씀 안 하세요. 그냥 예배를 보시면서 은혜 받으시고 우리 도심 속 순례자들이 이 LA 가운데 하나님의 나라를 세워가는 것, 그곳에 대해서 함께 응원해 주시고 격려해 주시는 분들도 계시다는 사실에 얼마나 제가 격려를 받는지 모르겠습니다. 뿐만 아니라 온라인 예배를 통해서 저 캐나다에서도 또 흩어진 우리 한국에서도 또 많은 우리 이해복 목사님도 이번에 독일로 가셨잖아요. 거기에서도 우리 예배 함께 해주시면서 함께 성령 안에서 하나됨, 이 본딩을 잃지 않고 가는 이 모습들 생각하면 담임 목사로서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 마지막으로 아까도 언급을 드렸지만 제가 사랑하는 우리 멘토님들, 우리 김선익 목사님, 그리고 박종필 목사님, 그리고 김도일 목사님 뿐만 아니라 오늘 메시지에 다 담아주지 못하셨지만 저희를 위해서 늘 멀리서도 기도해주고 계시는 많은 멘토님들이 계시다는 것이 이 젊은 목사가, 아직도 부족한 목사가 이 교회를 세워감에 있어서 얼마나 힘이 되고 격려가 되는지 모르겠습니다. 다시 한 번 더 감사를 드립니다. 오늘 설교 제목이 약간 어그로성이 있는데 한번 들어봐 주실래요? 당신이 교회를 떠나야 할 때, 당신이 교회를 떠나야 할 때. 네, 조금 자극적이죠. 하지만 이 설교의 제목 가운데 이 내용이 다 함축되어 있다라고 생각이 듭니다. 왜 하필이면 우리 1주년 맞은 이때 이렇게 무시무시한 이러한 소리를 하세요 그런지 모르겠지만 진짜입니다. 여러분들이 인내하시면서 오늘 말씀을 쭉 들어가시면 하나님께서 저를 통해서 우리 여러분들에게 어떠한 말씀을 하시는지 들을 수 있을 것이라고 생각이 듭니다. 기도하고 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 업철치를 1년 전에 탄생하게 하시고 이 LA 가운데 세워주신 하나님의 계획과 목적에 다시 한 번 더 감사와 영광을 올립니다. 하나님, 저희 부족한 사람들이 1년 동안 이 COVID-19 가운데 열심히 달려왔습니다. 하나님 아버지, 정말 감사한 것은 저희들이 함께 여기까지 왔다는 것입니다. 흩어지지 아니하고 오히려 흩어진 곳에서 우리는 하나가 되어 하나님을 예배했고 말씀 안에서 자라왔습니다. 하나님 너무나 감사합니다. 이 예배를 위해서 축하해 주신 수많은 분들 하나님 축복해 주시고 하나님 계속해서 연결된 마음으로 이 도심 속 순례자들의 하나님 정말 이 십자가의 이 좁은 길을 가는 길이 끊어지지 않고 계속 갈 수 있도록 주님 축복해 주시옵소서. 하나님, 오늘이 우리만의 화려한 잔치가 되지 않도록 도와주시고 하나님께서 기뻐 받으시는 예배가 되기를 바랍니다. 하나님께 감사로 마칠 수 있는 예배가 되기를 바랍니다. 또한 우리 2021년 정말 그 다음 해까지 뛰어갈 수 있는 힘과 또한 저희들에게 하나님의 계획과 하나님의 그 표대를 저희들에게 허락해 주시는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 지금부터 여러분들이 아무리 사랑하는 교회를 할지라도 이 교회를 떠나야 할 때가 어느 때인지 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저는 목사나 우리 사역자들을 하나님께서 이 교회에 책임자로 세워주신 이유가 있다고 생각합니다. 오해하지 마십시오. 목사와 사역자는 절대로 이 교회의 주인이 되어서는 안 됩니다. 청지기일 뿐입니다. 박수의 갈채를 받아야 될 사람들이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 목사와 사역자들의 역할은 중요합니다. 하나님께서 교회에 보내주신 우리 성도님들을 예수 그리스도를 닮는 자리까지, 예수의 참 제자가 되기까지 그 세우는 역할 가운데 하나님께서는 저희들을 이 땅 가운데, 이 교회 가운데 불러주셨기 때문입니다. 그 역할을 잘 수행하는 것이 우리들의 사명인 것이죠. 그래서 그 목사가 어떠한 마인드셋과 어떠한 철학을 가지고 목양을 하느냐에 따라서 우리 성도님들의 그런 신앙과 믿음과 하나님의 나라 백성으로서의 정체성에 도움이 될 수도 있고 정말 그것을 흐트리고 변질하게 할 수 있는 장본인이 될 수 있다는 사실도 우리는 기억해야 될 것입니다. 그런 의미에서 오늘 이 디모데전서 1장부터 6절의 말씀은 여러분들이 잘 아시는 바울이 그의 제자 디모데에게 목회의 편지를 보냅니다. 그것을 목회 서신이라고 하는데요.
어떻게 어떤 마음으로 어떠한 자세로 그 교회를 목양하고 목회해야 될지에 대해서 가르쳐주는 교훈과 겉면의 말씀들이 빼곡히 들어가 있습니다. 저는 그 가운데 그 영적인 원리, 목회 원리를 발견을 했어요. 다시 한 번 더 우리 매년 이 생일을 되풀이할 텐데 그때마다 우리 목회자나 우리 사역자님들이 함께 이 말씀을 통해서 우리의 본분이 무엇이고 우리의 역할이 무엇인지 나의 자세가 어떠해야 되는지에 대해서 점검해 볼 수 있는, 온라인만 할 수 있는 그런 시간이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 한번 잘 들어보세요. 오늘 말씀을 설교를 잘 들으신다면 디모데전서 1장부터 6장까지 여러분들이 잘 한번 훑어볼 수 있는 그런 시간이 될 것입니다. 첫 번째, 당신의 목사가 직업 목사라면 떠나십시오. 디모데전서 1장 12절의 말씀을 함께 읽어볼까요? 나는 나에게 능력을 주신 우리 주 그리스도 예수께 감사를 드립니다. 주님께서 나를 신실하게 여기셔서 나에게 이 직분을 맡겨주셨습니다. 네, 이것은 바울의 그 소명의식입니다. 목사, 이 사역자의 자리는 절대로 직업의식이 아니라 소명의 의식으로 하나님 앞에 나아가야 된다는 것입니다. 그렇다면 소명과 직업의 차이는 무엇일까요? 소명은 바로 하나님이 나를 임명하신 것이다, 하나님이 나를 택해서 세워주신 것이다 라는 그러한 의식이고요. 직업이라는 것은 내가 내 구미에 맞게 내 미래를 계획하면서 나에게 편리를 주는, 나에게 혜택을 주는 것을 언제든지 선택할 수 있는 그러한 의식을 이야기하는 것이죠. 사랑하는 여러분, 모든 직업은 성직인 줄 믿습니다. 여러분들이 하나님께서 지금 여러분들을 세우신 모든 곳은, 모든 직장마다 다 성직입니다. 결코 목사라고 해서 그것이 홀리한 성직만이 아닌 것입니다. 하나님은 여러분 모두를 성직자로 이 세상 가운데 부르셨다는 것을 알아야 됩니다. 우리는 만인 제사장들입니다. 여러분들이 세워진 곳에서, 여러분들이 선 곳에서 예배를 세우고 여러분들의 삶이 통로가 돼서 많은 잃어버린 영혼들을 주님께로 인도해야 되는 그러한 소명의식을 가지고 살아가야 될 사람들이라는 것입니다. 저는 제 사랑하는 멘토님들이 정말 소중한 이유가 있습니다. 그분들은 세상의 혜택을 따라가지 않았습니다. 편리를 따라가지 않았습니다. 보장된 성공의 길을 가는 것이 아니라 제가 사랑하는 목사님들은 하나님께서 오라 하신 부르신 곳으로 향해 가는 그 결정을 저는 보았습니다. 그것이 얼마나 따라가는 그 제자로서 힘이 되는지 모르겠습니다. 사랑하는 여러분, 두 번째, 당신의 목사가 내 이야기를 많이 하는 목사가 된다면 떠나십시오. 디모데전서 1장 15절에서 16절까지의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 오셨다고 하는 이 말씀은 믿음직하고 모든 사람이 받아들일 만한 말씀입니다. 나는 죄인의 우두머리입니다. 그러나 하나님께서는 나에게 자비를 베푸셨습니다. 그 뜻은 그리스도 예수께서 끝없이 참아주심의 한 사례를 먼저 나에게서 드러내 보이심으로써 앞으로 예수를 믿고 영생을 얻으려고 하는 사람들의 본보기로 삼으시려는 것입니다. 맞습니다. 이것이 직업이 아니라 정말 이 자리가 소명의 의식으로 나가는 자리라면 그에게는 반드시 은혜의식이 있습니다. 그 은혜의식이 있는 사람은 절대로 강단 앞에서 또 여러분들을 신방할 때마다 나의 이야기를 많이 하지 않습니다. 점점 갈수록 하나님께서 나에게 행하신 일들을 이야기할 것입니다. I, me, 내가 이랬어, 내가 이런 일을 했습니다, 내가 이런 어마어마한 일을 했습니다, 이야기가 아닙니다. 하나님의 능력을 빙자해서 나를 높이는 것이 아니라 정말 나의 부족함에도 불구하고 하나님께서 하신 은혜임을 나타내는 그 진심이 반드시 설교 가운데, 삶 가운데 여러분들과 소통이 될 것이라고 생각이 듭니다. 여러분들의 목사가 하나님의 이야기가 아니라 내 자신이 한 이야기를 많이 하기 시작한다면 여러분 그 교회를 주저없이 떠나시기를 축복합니다. 세 번째, 당신의 목사가 말로 입술로 기도하는 목사라면 당장 떠나십시오. 디모데전서 2장 1절에 바울은 이렇게 얘기합니다. 그러므로
나는 무엇보다도 먼저 모든 사람을 위해서 하나님께 간구와 기도와 중보기도와 감사기도를 드리라고 그대에게 권합니다. 그렇습니다. 모든 사람을 위해서 간구하고 중보하라고 디모데에게 가르치고 있습니다. 기도는 어디에서 나올까요? 네, 여러분 성도 한 사람 한 사람들을 향한 관심에서 나옵니다. 생각해 보십시오. 우리가 목양을 하는 그런 목자의 소명을 받았다면 양떼들이 아프다고 해서 나를 고쳐주십시오 하고 음매하고 목자를 찾아올까요? 네, 그렇지 않습니다. 그들은 아파도 병들어도 그냥 풀을 뜯고 있겠지요. 누가 찾아가야 됩니까? 그 양을 양 자신보다 더 잘 알고 있는 그 목자가 찾아가서 치료해 줘야 되는 것 아니겠습니까? 만약에 여러분의 목사가 여러분의 삶에 대한 관심이 없거든 먼저 찾아가 안부를 묻고 여러분들의 생활이 여러분들의 신앙이 어디로 향하고 있는지 관심이 없거든 여러분 그 목사가 건네는 그 나는 당신을 위해 기도할게요라는 입으로 말하는 기도 믿지 마시길 바랍니다. 여러분들의 관심과 사랑을 함께 줄 수 있는 목사, 한 목사가 다 감당할 수 없다면 함께하는 동역자들이 우리 교회에 보내주신 여러분들의 삶을 두고 기도할 수 있는 무릎으로 기도하기 시작하는 진정한 목회가 우리 업철치 가운데 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네 번째로 당신의 목사가 성장하지 않는 목사라면 떠나십시오. 우리 디모데전서 4장 13절에서 15절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내가 갈 때까지 성경을 읽는 일과 권면하는 일과 가르치는 일에 전념하십시오. 그대 속에 있는 은사, 곧 그대가 장로들의 안수를 받을 때 예언을 통하여 그대에게 주신 그 은사를 소홀히 여기지 마십시오. 이 일들을 명심하고 힘써 행하십시오. 그리하여 그대가 발전하는 모습을 모든 사람에게 나타나게 하십시오. 그렇습니다. 우리 바울은 디모데에게 하나님께서 디모데에게 주신 그 은사를 꾸준하게 성장하게 하며 또한 발전하는 모습을 보여주라라고 이야기를 하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 목사와 사역자가 신앙이 성장하는 만큼 인격이 성장하는 만큼 성도들도 함께 성장할 수 있다는 것을 믿으십니까? 그러나 저는 여러분들에게 한 가지 더 도전을 드리고 싶습니다. 여러분이 섬기는 목사가 그리고 사역자들이 정말 그 목사 자신보다 더 훌륭한 제자들을 키워낼 수 있도록 섬길 수 있도록 세울 수 있는 목자가 되도록 여러분 기도해 주셔야 됩니다. 생각해 보십시오. 마라톤을 연습하는 선수가 있다면 그 연습하는 내내 함께 뛰어가야 되는 러닝메이트, 네, 그 코치도 체력이 있어야 되지 않겠습니까? 그게 없다면 너 혼자 뛰어가라, 열심히 돌다 와라, 난 여기서 쉬고 있을게, 그 이야기만 할 거예요. 그러면 그 선수는 성장할 수가 없는 것입니다. 네, 오늘 저와 우리 사역자님들은 함께 성장을 해야 됩니다. 우리에게 주신 가르치는 일과 또한 성향마다 주신 그 많은 재능들이 있잖아요. 우리가 배운 것들, 이런 것들이 멈추지 않고 계속해서 성장해서 우리 함께하는 우리 성도님들을 정말 예수 그리스도 닮은 제자로서 세울 수 있도록 우리가 부지런히 끊임없이 죽을 때까지 함께 성장을 멈추지 말아야 될 것입니다. 여러분의 목사가 어느 순간에 헛소리하고 어느 순간에 세상도 이해하지 못하고 정말 하나님의 말씀도 분별하지 못하고 그냥 자기 경험만 믿고 왔다리 갔다리 하는 목사의 모습이 보인다면 여러분 정말 고려하셔야 됩니다. 다섯 번째, 당신의 목사가 축복만 하는 목사라면 떠나십시오. 디모데전서 5장 1절에서 2절까지의 말씀 읽겠습니다. 나이가 많은 이를 나무라지 말고 아버지를 대하듯이 권면하십시오. 젊은 남자는 형제를 대하듯이 권면하십시오. 나이가 많은 여자는 어머니를 대하듯이 권면하고 젊은 여자는 자매를 대하듯이 오로지 순결한 마음으로 권면하십시오. 네, 바울은 디모데에게 권면을 이야기하고 있습니다. 권면할 때도 나의 분냄으로 나의 좋지 못한 인격으로 책망하고 훈계하는 것이 아니라 좋은 인격을 가지고 그 윗세대를 그리고 아랫세대들을 함께하는 동역자들을 권면하고 세우라라고 이야기를 하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 목사는 절대로 립 서비스 하는 것이 아닙니다. 물론 목자는 첫 번째로 양을 먹여야 되는 그런 일이 있습니다.
양을 사랑해주고 보듬어줘야 되는 그런 역할을 해야 됩니다. 하지만 뿐만 아니라 양들을 뒤에서 지팡이로 몰이하면서 바른 길로 인도해야 되는 그 역할도 있다는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 여러분들이 사랑하는 목사님이 여러분들에게 그냥 입 발린 말로 칭찬만 해준다면, 여러분이 단 한 번도 여러분들이 가는 신앙 가운데 권면과 훈계를 듣지 못했다면, 회개하십시오라는 말을 듣지 못했다면, 여러분들이 성인이거나 아니면 그 목사가 립서비스 하는 것에 바쁘다는 것을 기억하셔야 됩니다. 그것은 절대로 목사의 인격이 아니라 여러분들을 바른 길이 아니라 타락한 길을 바라보며 목사의 이득을 위해서 살아갈 수 있는 경종의 메시지가 될 수 있다는 것도 우리가 함께 기억해야 될 것입니다. 6번째, 만약 당신의 목사가 균형을 잃은 목사라면 떠나십시오. 디모데전서 5장 21절에 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 엄숙히 명령합니다. 그대는 편견 없이 이것들을 지키고 어떤 일이든지 공평하게 처리하십시오. 사랑하는 여러분, 어느 공동체든지 정말 다른 많은 사람들이 존재합니다. 교회 안에는 가난한 사람도 있고 상대적으로 부한 사람도 있습니다. 교회 안에는 초신자도 있고 오래 다닌 분들도 있습니다. 교회 안에는 배우는 자도 있고 또 가르치는 자들도 있게 마련입니다. 사랑하는 여러분, 부탁드립니다. 목사를 여러분의 관점에서 끌어내리려고 하지 마십시오. 서로 끌어내리려고 하지 마십시오. 그러면 목사는 갈기 찢어지게 될 것입니다. 목사가 되어야 될 곳은, 선택해야 될 곳은 늘 하나님 말씀을 중심에 두고 중심을 걸어가야 되는 사람입니다. 그래야 교회는 안전합니다. 그래야 교회는 바른 길로 갈 수 있는 것입니다. 여러분들의 의견 자체를 다 버리라고 하는 것이 아닙니다. 서로 관점에서 바라보는 그런 이해가 다를 수밖에 없습니다. 하지만 여러분, 목사를 내 편으로, 내 진영으로 끌어내리려고 하지 마십시오. 오히려 밀어주십시오. 목사도 팔이 안으로 굽을 수 있기 때문에 여러분, 흔들릴 수가 있습니다. 이 이야기를 듣다 보면 네 그렇죠 할 수 있고, 저 사람이 이야기를 듣다 보면 네 그렇어요, 예 그렇지요 할 수 있는 것입니다. 그때 여러분들이 오히려 밀어주셔야 돼요. 아, 목사님 너무 우리 쪽으로 왔어요. 여러분 여러분 목사님은 그게 아닌 것 같아요. 목사님 좀 더 절로 가세요. 중심을 잡아주세요. 여러분 밀어주세요. 끌어내리려고 하지 마세요. 그럴 때 교회는 성장할 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 정말 목사는요 누구에게든지 공명정대하게 대우해야 된다고 믿습니다. 목사가 주의해야 될 것 중에 하나가, 정말 돈 많은 사람들이 와서 이 교회를 내가 함께 섬기겠습니다라고 했을 때 진짜 조심해야 돼요. 우리 교회는 돈 많은 한 사람이 와서, 한 사장과 회장이 와서 끌어가는 교회가 돼서는 안 돼요. 전 그렇게 생각해요. 물론 그분들도 우리의 one of us, 한 명입니다. 교회를 세워가는 한 명이라는 그 의식이 목사에게 바로 서 있어야 돼요. 그게 없으면요 얼마든지 유혹받을 수 있어요. 네. 친한 사람에게는 예배 늦으면, 우리 함께 예배 시간에 늦으면 안 되지 않냐 권면하면서도 정말 돈 많은 만약에 사람이 오게 되면 막 나가서 막 이렇게 얘기하고 저렇게 얘기하고, 그런 모습이 돼서는 절대 안 돼요. 만약에 여러분이 사랑하는 목사가 그러한 모습이 보이기 시작한다면, 그런 냄새가 난다면 여러분 고려해 보셔야 돼요. 누구에게든지 똑같이 하나님이 바라보시는 대로, 하나님이 긍휼히 여기시는 대로 그 마음을 함께 나눌 수 있는, 똑같이 대우할 수 있는 그 사람이 되고 있는가. 점점 갈수록 눈이 멀어서 내가 더 대우해야 될 사람과 그냥 놔둬도 되는 사람들을 구분하며 살아가는 목사가 되는지 여러분 우리 함께 지켜봐야 되는 것이에요. 7번째로, 당신의 목사가 아무에게나 직분을 준다면 떠나십시오. 디모데전서 5장 22절에 아무에게나 경솔하게 안수하지 마십시오. 남의 죄에 끼어들지 말고 자기를 깨끗하게 지키십시오. 네, 이 디모데전서 여러분 3장의 말씀을 쭉 보시면요, 여기에 감독의 자격, 즉 장로님의 자격에 대해서 엄격하게 나와 있고요, 또한 집사의 자격에 대해서도 장로 못지않은 엄격한 기준들이 제시되고 있어요. 디모데에게 교회를 끌어갈 때 너 혼자 끌어갈 수 없다는 것을 이야기하는 거예요. 성령 안에서 그리스도의 그런 몸된 우리 지체들이
특별히 하나님께 자원하면서 이 직분을 통해 내가 사명을 감당하겠다라고 하는 분들을 세울 때도 너의 그런 구미에 맞게 친한 사람들을 세우는 것이 아니라는 거예요. 교회가 함께 정한 기준, 하나님의 말씀 위에 그 감독과 집사들을 엄격하게 선별해서 세우지 않으면 나중에 큰 화가 당할 수 있다라는 거예요. 요즘 우리 사랑하는 우리 형제 교회들이 아파하는 것 중에 한 가지가 무엇이죠? 바로 그분들이에요. 검증되지 않은 사람들을 리더로 세우기 시작을 해서 그냥 일꾼들이 필요하니까 막 세우기 시작하는 거예요. 그러다 보면 교회 큰일 납니다. 교회는요, 그리고 목사, 우리 전도사, 간사, 또 우리 소그룹 리더들 아무나 세우지 않을 거예요. 우리 교회는 정말 완벽한 것을 이야기하는 게 아니에요. 저도 완벽해서 목사 된 거 아니니까요. 여러분, 부족함이 많잖아요. 하지만 적어도 우리 교회가 함께 동의한 이 정도 자격 조건에 대해서 우리가 함께 발맞춰, 그리고 그렇게 성장하고 있는 미래 가능성이 있는 사람들을 우리가 함께 기도하면서 세워야 되는 거예요. 그럴 때 교회는 하나님 안에서 옳게 성장할 수 있을 거라고 믿습니다. 8번째로, 당신의 목사가 자신의 건강을 안 챙긴다면 그 역시도 여러분 고려해 보셔야 됩니다. 디모데전서 5장 23절의 말씀을 보시면, 이제부터는 물만 마시지 말고 위장과 잦은 병을 생각해서 포도주를 조금씩 쓰십시오. 여러분, 이 말씀을 가지고 여러분들이 나는 술 먹어도 되네요. 지금 이 이야기를 하기 위해서 바울이 글을 든 것이 아닙니다. 지금 목회를 하고 있는 디모데의 건강을 생각해서 이야기하고 있는 겁니다. 정말 하나님 안에서는 목적과 동기가 중요한 거예요. 술을 하느냐 안 하느냐 자체보다 그 목적과 동기가 무엇이냐가 정말 중요합니다. 그리고 나의 선택이 함께하는 믿음의 우리 식구들에게 어떠한 영향을 미칠 수 있는지, 바로 나의 결정이 아무리 내가 자유라 하더라도 그 자유로운 선택이 그 함께하는 나의 삶을 지켜보는 자들이 하나님을 바로 알 수 있는 그런 자유함에 이를 수 있도록 돕는 일이라면 무엇인지 가능합니다. 하지만 무엇이든지 영적인 유익을 끼칠 수 있는 것도 아니라는 것을, 그 긴장감을 놓치지 말고 우리가 말씀을 읽어야 되는 거예요. 우리 신명진 간사님이 우리 새해 첫 해에 자기는 10파운드를 감량하겠다고 이야기하셨어요. 그런데 이상하게 지금 2달째가 되고 있는데 점점 찌고 있는 그러한 모습이 보여집니다. 그러면 안 되는 것이죠. 약속을 지켜야 되는 거예요. 네, 10파운드 뺀다, 이것 자체가 중요한 게 아니라 우리 롱런 해야 될 목회자들은, 사역자들은 자기 건강에 유념해야 됩니다. 건강을 지키는 사람들은요, 정말 성실하게 사역도 감당할 거예요. 제가 예전에 여러분들이 보여줬던 아주 bad example, 나의 육체미를 자랑하기 위해 사다가는 여러분 큰일 납니다. 그것이 목적이 아니에요. 정말 목회를 잘 감당하기 위해서는 체력도 중요합니다. 하나님은 우리의 영과 육을 주셨기 때문에 육에 대한 연습도 필요한 것입니다. 그래서 여러분들이 함께 섬기는, 함께 따라가는 목회자가 자신의 육적인 그러한 종력을 이야기하는 게 아니고요, 그 건강에 대해서 유념하지 않고 그냥 막 먹고 그냥 자고 그러한 모습이 보인다면 여러분 기도해 주셔야 됩니다. 그러한 모습으로는 롱런할 수 없어요. 목회자가 아프면요, 이거 다 교회의 짐이 되고요, 여러분 성도들에게 스트레스를 주는 일입니다. 그래서는 안 되는 것이죠. 9번째 말씀을 드립니다. 당신의 목사가 돈을 밝히는 목사라면 떠나십시오. 디모데전서 6장 6절에서 7절 말씀에, 자족할 줄 아는 사람에게는 경건은 큰 이득을 줍니다. 우리는 아무것도 세상에 가지고 오지 않았으므로 아무것도 가지고 떠나갈 수가 없습니다. 네, 바울은 디모데에게 이 돈에 대해서, 이 재물에 대해서 어떤 관점을 가져야 되는지에 대해서 가르쳐주고 있는 거예요. 우리는 세상에 가지고 오지 않았으므로 아무것도 가지고 떠날 수 없다는 거예요. 그리고 자족할 줄 알아야 된다는 겁니다. 자족이 무엇입니까? 함께하는 성도들에게 짐을 주어서는 안 된다라는 거예요. 목사가 점점 빼면서
그냥 식사 시간에 누군가 사주기를 바라는 목사가 된다면요, 여러분 고려해 보셔야 되는 거예요. 정말 물론 여러분들이 섬기는 사역자들도 사랑의 마음으로 섬기고자 하는 마음이 서로가 된다면 얼마나 아름다운 일이겠어요. 근데 목사가 이렇게 점점 빼면서 당연히 성도가 나를 사주겠지라고 하는 마음이 있으면 여러분 저에게 일러주세요. 절대로 그러서는 안 돼요. 우리 사역자들은 그런 사람이 없어요. 그건 정말 제가 개런티할 수 있습니다. 헌금을 그리고 개인적으로 강요해서는 절대로 아닙니다. 성도들의 헌금을 내 호주머니에 차서는 절대로 아닙니다. 성도들이 드리는 헌금은 하나님 앞에 영광을 돌리고 그 영광이 세상의 어두운 가운데 있는 자들에게 흘러가야 할 것입니다. 뿐만 아니라 이 사역을 지키고 뛰어가는, 헌신하겠다고 하는 소명 있는 사역자들에게도 살리는, 그들의 가정을 살리는 것이 돼야 됩니다. 그것은 여러분들에게 눈치 보며 이야기해야 될 것이 아니라, 여러분 성경을 통해서 보십시오. 하나님 앞에 선택받은 제사장들을 향한 하나님의 채우심은 반드시 있습니다. 거기에 합당한 삶을 살아가야 되는 것이 우리 목회자들의 당연한 윤리인 것이죠. 마지막으로 10번째입니다. 당신의 목사가 넘사벽 신비스러운 목사로 보인다면 떠나시기를 고려해 보십시오. 디모데전서 6장 14절의 말씀을 보시면, 그대는 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 그 계명을 지켜서 흠도 없고 책망받을 것도 없는 사람이 되십시오. 여러분, 이 말씀을 들으면 너는 완벽한 목회자, 완벽한 사역자가 되어야 된다고 말씀하는 것 같지만 아니요, 그것이 아닙니다. 목사는 제가 지금까지 말씀드린 10가지의 사실을 토대로 노력하는 사람이지 완벽한 사람이 아니라는 것을 여러분들이 기억해 주셔야 돼요. 우리도 똑같은 죄인이고 똑같은 부족함지만 하나님께서 은혜로 우리를 세워주셔서 여러분들의 기도와 사랑으로 말미암아 노력하면서 가야 돼요. 문제는 노력하지 않는다면, 목회의 길 가운데 자기 부인이 없는 목사라면 아무리 선한 일을 해도 열매가 안 좋은 열매들이 맺힐 수 있어요. 그 목회자의 가정에도 깨짐이 있을 수 있고 흔들릴 수 있어요. 그런데 여러분, 기도로 여러분들이 잘 서포트해 주셔야 돼요. 목사와 사역자가 그 소명의 길을 감에 있어서 완벽해서 가는 게 아니라 하나님의 은혜로 가는 것이기 때문에, 어떤 결과보다도 과정이 중요하기 때문에, 당장의 그 기도의 열매가 맺혀지지 않나 하더라도 목사가 자신의 인간적인 뜻과 하나님의 뜻을 분별할 수 있는지, 꼭 하나님과 씨름해서 성도들과 싸워 이겨서 그것이 믿음인 것이라고 생각하는지, 아니면 내가 나의 것을 포기하고 하나님께서 원하시는 길을 함께 찾고 가고자 하는 결정이 있는지, 여러분 그 과정을 보셔야 돼요. 사랑하는 여러분, 이 10가지에 대해서 여러분들에게 말씀드렸습니다. 이렇게 첫 번째 돌을 맞은 이 상황 속에서 저조차도 이 10가지에 다 합당하지 못한, 여전히 진짜 하나님이 이 부족한 사람을 세워주셔서 지금도 노력하게 하시고 하나님 안에서만 열매 맺을 수 있는 자로 만들어 가심을 저는 느껴요. 우리 업철치 성도 여러분, 여러분들과 함께하는 목사와 우리 사역자들이 방금 설교를 통해서 여러분들에게 말씀드린 10가지의 그 기준에 따라 속도는 느리더라도 바른 방향 안에서 성장하고 있다고 믿으신다면, 우리 성도님들에게도 필요한 말씀이 있습니다. 그것에 대해서 3가지 간단하게 말씀을 드릴게요. 첫 번째로, 하나님의 임명받은 사역자로 여러분들은 인정해 주셔야 됩니다. 디모데전서 4장 12절의 말씀에, 아무도 그대가 젊다고 해서 그대를 업신여기지 못하게 하십시오. 도리어 그대는 말과 행실과 사랑과 믿음과 순결에 있어서 믿는 이들의 본이 되십시오. 그렇습니다. 저희들이 아무리 어리고 저희들이 부족하다 할지라도 우리 성도님들이 꼭 가져주셔야 할 하나님께서 기뻐하시는 마음은 하나님께서 임명하셨고 하나님께서 세우신 목자라는 마음을 꼭 가지셔야 됩니다. 아무리 수많은 세월을 함께 가족처럼, 친구처럼, 형과 동생처럼 우리가 지내왔다 할지라도 하나님께서 이 교회 가운데 세워주신 그런
직분과 또 우리 사역자님들에 대해서 여러분들이 존대해 주셔야 되는 것이죠. 하나님께서 세우신 잘하는 그런 의식이 성도님들에게도 필요한 것입니다. 그것이 없을 때 교회는 질서가 무너지게 될 것입니다. 수평적인 관계 물론 중요합니다. 하지만 빼놓지 말아야 할 그런 균형은 바로 수직적인 관계에서도 얼마든지 하나님의 영광이 바른 기능으로 선순환이 된다면 하나님께서 기뻐 받으시는 공동체가 될 수 있다는 사실입니다. 두 번째로 우리 사랑하는 성도님들은 우리 사역자들을 동역자로 함께 성장해 주셔야 됩니다. 성장은 목회자만 해야 되는 것이 아니라 오늘 제시된 10가지의 기준에 따라 여러분들도 마찬가지로 함께 성장해 주시는 동역자로 서 주셔야 된다는 뜻입니다. 우리 고린도전서 3장 9절의 말씀에 보시면 우리는 하나님의 동역자요 여러분은 하나님의 밭이며 하나님의 건물이라고 나와 있습니다. 교회는 절대로 목회자 한 사람이 끌어가는 것이 아니라 목회자는 예수 그리스도의 제자로 섬기는 자리에 있는 것이고 바로 여러분들을 통해서 이 교회가 자손 대대로 이 땅 가운데 세워주신 하나님의 뜻을 쫓아 하나님의 나라를 세워가는 것, 바로 그것이 하나님께서 기대하시는 교회인 것입니다. 그러므로 목사와 함께 여러분들도 함께 성장을 기도하시고 함께 애써주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 우리 성도님들께서는 이 목사와 사역자와 함께 영적인 가족이 되어주시기를 부탁을 드립니다. 디모데전서 1장 2절의 말씀을 보시면 믿음 안에서 나의 참 아들이 된 디모데에게 이 편지를 씁니다. 하나님 아버지와 우리 주 그리스도 예수께서 내려주시는 은혜와 자비와 평화가 그대에게 있기를 바랍니다. 그렇습니다. 바울은 디모데를 참 육신에 피가 섞이지 않은 자지만 내 영적인 아들처럼 대했다는 것입니다. 우리 업체치 성도 여러분, 저와 우리 함께하는 사역자님들을 여러분들이 대하실 때 하나님께서 임명하신 종으로, 그리고 함께 성장해야 할 동역자로, 그리고 마지막으로 결코 놓치지 말아야 될 것, 사랑으로 품어줘야 되는 가족이라는 것을 여러분들이 잊지 마셨으면 좋겠어요. 우리는 이 세 가지의 함께하는 정체성을 가지고 교회를 세워갈 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들에게 말씀드린 10가지의 기초에 근거해서 지금까지 우리와 함께하는 우리 업철치가 여기까지 있기까지 이 세월 가운데 이 10가지를 향해 함께 힘써왔고 저희들과 하나 된 팀워크로 동역자가 되어줬고 또 앞으로도 주의 종이 되어서 좁은 길을 선택하며 나가야 할 한 사람에 대해서 소개할까 합니다. 바로 그 사람은 바로 지금도 카메라 옆에서 저를 돕고 있는 우리 신명진 간사입니다. 그동안 부족한 제 옆을 함께 지켜주고 함께 성장해온 친구입니다. 공동체를 누구보다 사랑하는 사람이고 사심이 없는 사람입니다. 모든 사람에게 한결같은 청년이었습니다. 저는 우리 신명진 간사님이 청소년 시기에 우리 지저스 올릭 우리 1.5세 청소년 사역을 할 때 그 목요 집회에 와서 예배 끝난 다음에 무릎 꿇고 그와 함께하는 찬양팀들과 기도하는 모습을 잊을 수가 없습니다. 그때 히엘이라는 집회를 한참 준비 중이었는데 여러 가지 이유로 그 집회가 중단될 위기에 처해서 목요 집회에 소문 듣고 와서는 예배 후에 눈물 뿌리며 기도하는 모습을 볼 때 하나님께서 감동을 주셨어요. 저 사람은 되겠다. 내가 우리 교회가 무엇을 도와야 될까? 그때부터 시작된 인연으로 지금 10몇 년을 함께 꾸준히 이 자리를 지켜줬습니다. 저는 업칠칠 목사로서 여러분들에게 우리 신명진 간사님이 이제는 신명진 전도사님이 되어서 저와 함께 팀워크로 사역을 함께 이끌어가고 또한 여러분들을 섬길 그런 사람으로 함께 추천하고 싶습니다. 추대하고 싶습니다.
만약에 여러분들이 동의하지 않으신다면 지금 댓글에 달아주세요. 나는 동의할 수 없어라고 달아주세요. 지금이 유일한 기회입니다. 그것이 아니라면 여러분 마음껏 축복해 주세요. 우리 명진 간사님이 저보다 더 훌륭한 예배 인도자가 되고 정말 저는 우리 한인, 우리 커뮤니티의 예배를 세운 그런 사람이라면 저는 명진 간사님을, 명진 전도사님을 통해서 앞으로 이 땅 가운데 하실 일들이 더 크다고 봅니다. 우리 글로벌, 우리 다민족 예배 인도자들을 세우고 그들과 함께 하나님의 나라를 세우는 멋진 일들을 끌어가야 할 주역이 될 것이라고 저는 생각합니다. 사랑하는 여러분, 여러분들에게 묻습니다. 우리 업철치 성도님들은 신명진 전도사님을 하나님께서 세우신 종으로 또 우리와 함께할 동역자로 그리고 나의 사랑하는 가족으로 인정하십니까? 다시 한번 묻습니다. 업철치 성도님들은 신명진 전도사님을 하나님께서 세우신 종으로 우리의 동역자로 나의 가족으로 인정하십니까? 인정하신다면 여러분 댓글에 주저하지 마시고 인정합니다. 축복합니다. 여러분 적어주셨으면 좋겠어요. 우리 사랑하는 업철치 성도 여러분, 우리는 매년 우리 업철치의 생일이 될 때마다 그냥 단순히 축하만 하는 그러한 축제가 아니라 다시 한번 하나님께서 우리를 세워주신 목적을 점검하고 또 이끄는 사람은 이끄는 사람대로 함께 따라가는 분들은 따라가는 대로 정말 우리 교회에 주신 하나님의 뜻을 향해 다시 한번 더 얼라인먼하고 하나님의 일들을 기대하며 갈 수 있는 그런 시작점이 되었으면 좋겠습니다. 한 해의 시작이 되었으면 좋겠어요. 정말 오늘 이 예배를 통해서 제가 가장 큰 격려를 받는 것 같습니다. 제가 칭찬의 갈채를 받아야 돼서가 아니라 정말 하나님께서 위로해 주시는 것 같아요. 1년 동안 이 카메라 앞에서 설교한다는 게 정말 쉽지 않다는 것을 몸소 체험했어요. 카메라 앞에 저만 설교하는 거 아니잖아요. 지금 이 시국에 정말 대부분의 많은 목사님들이 카메라 앞에서 지금 저와 같은 어려운 시간을 보내실 거라 생각 들어요. 우리 업철치가 정말 우리 함께하는 동역자 목사님들에게도 어떠한 하나님의 사랑을 나눌 수 있을지 고민해 볼 수 있는 시간이 됐으면 좋겠고요. 오늘 이 자리를 위해서 축복해 주신 우리 동역자 목사님들, 또 원근각지의 우리 멘토 목사님들, 포기하지 않고 그 십자가의 길을 끝까지 가주시기를 기도하겠습니다. 저희 교회는 작고 아직 부족함이 많은 교회입니다. 저희들은 아직 따라가야 할 교회이지 아직은 리딩해야 되는 단계는 오지 않았다고 생각해요. 우리 교회가 이 피코와 킹슬 이 지역에 잃어버린 영혼들에게 하나님의 나라를 함께 보여주고 함께 세울 수 있는 그런 교회가 되기까지 꼭 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. 사랑해 주세요. 응원해 주시고요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 아무리 사랑하는 교회라도, 아무리 하나님께서 세워주신 미래가 있는 교회라도 그 사역을 감당해야 할 우리 목사와 우리 사역자들이 하나님 앞에 바로 서지 못한다면 하나님 아버지, 그것이 우리 성도님들을 하나님께로 가는 길을 가로막는 장애물이 될 수 있다는 것을 이 말씀을 통해 배웁니다. 하나님 아버지, 이 10가지의 사실이 날마다 우리 이끄는 자들에게 기준이 되게 도와주시고 완벽하진 못해도 같은 방향 속에 함께 자라갈 수 있는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 우리 신명진 전도사님을 주님 이름으로 축복하며 격려하며 응원합니다. 하나님께서 세우신 종이오니 그 십자가 좁은 길을 갈 때 하나님께서 늘 함께 해주시고 하나님 부족함을 채워주시고 그에게 주신 은사가 개발되어져서 정말 많은 사람들을 주님의 아버지 통로로 세울 수 있는 귀한 삶이 되게 도와주시기를 간절히 원합니다. 하나님, 우리 그동안 성실하게 땀과 눈물 함께 흘려온 우리 신명진 전도사님, 우리 교회가 함께 서포트하며 나의 가정으로
아버지 하나님, 우리가 생각하며 우리가 함께 그 길을 돕고 가겠습니다. 우리 신명진 전도사님, 하나님 크게 사용하여 주십시오. 하나님께 기름 부은 종으로 하나님 날마다 성숙과 성장을 향해 가는 귀한 아들이 되게 하여 주십시오. 감사하며 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 인생은 내 힘으로 사는 것이 아니야. 오직 예수로만 가능해. 사랑은 내 힘으로 하는 것도 아니야. 오직 예수로만 가능해. I am nothing, God is my everything. 나는 먼지, 주는 나의 토기장이. 나는 그저 흙일 뿐인데 주는 나를 빚으사 불로 인도하시네. 나는 그저 빈손뿐인데 주는 나를 부르사 그를 담아주시네. 좁은 길은 내 힘으로 가는 것이 아니야. 오직 예수로만 가능해.
축하합니다. 사랑하는 신명진 전도사님 되신 것을 진심으로 축하드려요. 명진 전사님, 전도사님 되신 걸 축하해요. 신명진 전도사님 축하드려요. 수고하세요. 신명진 전도사님 진심으로 축하합니다. 축복을 담아 늘 응원할게요. 사랑합니다. 파이팅! 전사님으로서 임명되신 걸 너무나 축하드립니다. 형의 그런 모든 수고와 노력들 지켜봐왔던 사람으로서 형이 계속해서 공동체를 섬겨주시고 지켜줄 것이라는 것을 믿어 의심치 않습니다. 전사님으로서 더욱더 열정적으로 하나님 한 분 바라보시면서 계속해서 사역하시는 명진 전사님 되시기를 응원하겠습니다. 축하드립니다. 안녕하세요. 신명진 전도사님 축하드립니다. 지극히 작은 일에도 충실한 사람은 큰 일에도 충실하고, 오늘 이 말씀이 이제 명진 전도사님의 사역 가운데 삶이 되기를 축복합니다. 좁고 좁은 이 길을 함께하게 된 신명진 전사님 환영하고 축복합니다. 너무 힘들 때 옆에 보면은 더 힘들어하고 있는 제가 있을 테니까 그걸로 위로 받으시고 이 길을 포기하지 않고 끝까지 완주할 수 있기를 응원하겠습니다. 화이팅! 명진아, 어느덧 시간이 지나 네가 간사직을 잘 수림하고 드디어 전도사님이 된다니 누나인 나로서는 참 감회가 새롭다. 처음에 이 길을 가려고 했을 때 쉽지만은 않았잖아. 그리고 지금도 쉽게 이 길을 걷고 있는 것 같진 않고, 하지만 항상 너의 곁에 내가 있고 너를 사랑하는 우리 가족들이 있다는 걸 잊지 않았으면 좋겠고, 때로는 이 길을 갈 때 힘들고 어렵고 정말 흔들릴 때도 있겠지만, 그럴 때 우리가 널 위해 기도하고 있다는 걸 항상 기억했으면 좋겠고, 그리고 네가 힘들 때 내가 하나님을 믿는 그리스도인으로서, 그리고 너의 누나로서, 같은 동역자로서 너를 위해 항상 기도하고 있다는 걸 잊지 않았으면 좋겠고, 일단 이 길을 가겠다고 마음먹은 네가 너무나 대단하다고 생각하고, 그리고 이 믿음이 흔들리지 않기를 간절히 바라고, 너의 길에, 너의 삶에 하나님께서 언제나 축복해 주시길 간절히 기도하고 바랄게. 축하해. 우리 다 같이 함께 고백할까요? 빛나리라, 빛나리라, 영원한 나라에서 비추리라, 비추리라, 영원한 본향에서 빛나리라, 빛나리라, 영원한 나라에서 비추리라, 영원한 본향에서. 오늘 우리 얼벤 필그림 철치가 1년 맞는 이 날을 위해서 이 코로나 어려운 기간 가운데서도 우리와 함께 해주신 우리 하나님께 너무나 감사를 드립니다. 뿐만 아니라 우리 업철치 성도님들에게도 감사드려요. 부족한 목사와 또 우리 사역자들과 함께 동역해 주신 우리 성도님들이 없었다면 우리 1년을 띄워오지 못했을 것입니다. 우리가 비록 만나는 시간은 얼마 없었어요. 저희가 업철치 이름으로 바꾼 순간부터 바로 코로나가 터졌기 때문인데요, 저희 이렇게 1년 동안 화면 앞에서도 여전히 성령 안에 산화될 수 있고 하나님의 사랑 안에서 자라갈 수 있다는 것을 경험해 주신 우리 하나님께 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 저희는 우리 2022년도도 1년 동안 열심히 뛰어갈 준비가 되어 있습니다.
우리 도심 속 순례자들을 통한 하나님의 나라, 그 위대한 일들이 우리 1년 동안 마음껏 풍성하게 우리 눈앞에 이루어질 수 있게 되기를 바랍니다. 그날을 축복하고요. 그런 의미에서 우리 2021년을 멋지게 뛰어가야 될 도심 속 순례자들, 한번 저희들의 신앙 선언문 함께 읽고 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다. 우리는 이 땅에서 하늘을 바라보며 영원한 본향을 향해 걷는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 하나님께서 보내신 나의 일상, 가족, 직장, 학교, 사회에서 예배를 세우며 예수 그리스도의 제자된 삶을 살아가는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 성령 안에서 그리스도의 하나된 몸으로서 문제보다 존재가 귀한 사랑의 공동체로 함께 자라가는 도심 속의 순례자들입니다. 우리는 복음을 위해 부르시는 곳으로 떠나기를 준비하며 보내신 곳에서 하나님께서 주신 은사로 이웃을 섬기며 하나님 나라의 이야기를 써내려가는 도심 속의 순례자입니다. 아멘. 우리 축도를 올리심으로 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다. 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 감화 감동 충만 인도 위로 교통하심이 하나님께서 보내신 이 땅에서 예배를 세우며 예수님의 몸된 교회를 이루어 진리를 함께 살아가길 바라며 하나님께서 또 보내실 땅을 위해 준비하며 기다리고 기도하는 우리 도심 속 순례자들과 또한 오늘 1주년 예배를 위해서 함께 축하해 주신 원근각지의 수많은 분들과 이름도 빛도 없이 함께 이 모임 속에 해주시고 계시는 모든 성도님들 가운데 영원히 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.